कृष्ण हरि, जय जय राम 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 कृष्ण हरि। राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब तेरे प्राण जाएंगे छूट। प्रेम मुदित मन से कहो, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, जय जय राम राम राम, राम राम राम, जय जय राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, जय जय राम राम राम, श्री राम राम राम, जय जय राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम, राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय राम राम राम, जय जय राम राम राम। परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम, परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम, श्री राम राम राम, जय जय राम राम राम, श्री राम राम राम, जय जय राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, जय जय 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 राम राम राम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, काशी मरत मुक्त करत कहत राम नाम, काशी मरत
जय जय राम राम राम। मात पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, मात पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम, भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम। राम 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 जय जय राम राम राम, श्री राम 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 जय जय राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम 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 जय जय राम राम राम, श्री राम 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 जय जय राम राम राम। श्री राम 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 जय जय राम राम राम, श्री राम 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 जय जय राम राम राम। श्री राम 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 जय जय राम राम राम, श्री राम 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 जय जय राम राम राम। ये जो भजन आप लोगों को मैं सुना रहा हूं, श्री जेठा भाई का जीवन का सिर्फ एक ही मंत्र जो था और जो आज तक हम सभी के कानों में गूंज रहा है, और उसी गूंज की वजह से हम सब आज यहां पर इकट्ठे हुए हैं, वही मंत्र राम कृष्ण हरि। इसी धुन को लेकर के ये भजन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे जेठा भाई ने जग में आकर के किया कि तुलसी जग में आए के, तुलसी जग में आए के और कर लीजिए दो काम। देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। हरि नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीवन दो दिन का। हरि नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीवन दो दिन का। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय बोलो राम बजा बोलो। कृष्ण हरि, जय 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 राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। हरि नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीवन दो दिन का। झूठ कपट कर माया जोड़ी, गर्व करे धन का। झूठ कपट कर माया जोड़ी, गर्व करे धन का। सब ही छोड़ चला रे मुसाफिर, सब ही छोड़ चला रे मुसाफिर। बास हुआ बन का,
वास हुआ बन का। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। सुंदर काया देख लुभाया, गर्व करे तन का। सुंदर काया देख लुभाया, गर्व करे तन का। गिर गई देह बिखर गई काया, गिर गई देह बिखर गई काया। जो माला मन का, जो माला मन का। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। हरि नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीवन दो दिन का। हरि नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीवन दो दिन का। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। आप लोगों का मेरे साथ में ये मंत्र बोलना। जेठा भाई को आप लोगों की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि होगा। आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि मेरे साथ जरूर बोलें। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि,
આપ લોકોએ રામાયણ ટીવી સિરિયલ જોઈ છે, એનું જે મુખ્ય ગીત હતું શીર્ષક મંગલ ભવન, જે મારું ગાયેલું છે એનાથી હું શરૂઆત કરું છું. મંગલ ભવન મંગલ ભવન અમંગલ હારી, દ્રવહુ સુદશરથ અજીર બિહારી. મારા ખ્યાલથી બહેનોને અને ભાઈઓને આ તો બધાને યાદ હશે, તો સાથે જો પુરાવ મારે જરા મહેનત ઓછી થાય. મંગલ ભવન અમંગલ હારી, દ્રવહુ સુદશરથ અજીર બિહારી. સીતારામ ચરિત અતિ પાવન. બોલો ફરીથી. सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मनु भावन. पुनि पुनि कित रे हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए. સંત મહાત્માએ કહ્યું છે કે રામ અને કૃષ્ણથી બી કોઈ મોટું છે. તો મનમાં વિચાર થયો કે રામ અને કૃષ્ણથી કોણ મોટું? કોઈ મોટું નથી. પણ સંત મહાત્માએ કીધું એટલું માનવું જ પડે કે રામ સે બડા હૈ. બાપુ માફી માંગુ છું, જો કંઈ નાના મોઢે મોટી વાત થઈ જાય તો. આમાં થાય તો કંઈ મને વાંધો નથી, કારણ કે મારું તો કંઈ છે જ નહીં. જે આપ લોકોનું છે, આપ લોકોને હેઠું અહીંયા લોકોને સંભળાવું છું કે રામ સે बड़ा है राम का नाम और कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम राम से हे राम हे राम राम हे राम राम से बड़ा है राम का नाम कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम राम से बड़ा है राम का नाम
બધી વસ્તુઓ માટે, દાગીના માટે, કપડા માટે આપણને ખર્ચો કરવો પડે છે. આના માટે કંઈ જ ખર્ચો કરવો નથી પડતો, છતાંય નથી લેવાતું, છતાંય નથી લેવાતું. આજે આટલા બધા માણસો બેઠા છો, આપ લોકો પ્રભુના ભક્તો છો, અને ભક્તો સિવાય આ જગ્યા કોઈ આવી જ ન શકે. સુમરીએ રામ રૂપ બિન દેખે, લગે ન કોડી દામ. સુમરીએ રામ રૂપ બિન દેખે, લગે ન કોડી દામ. અને ભગવાન બીજું કંઈ જ ચાહતો નથી, કે છે કે નામ की डोर से बंध करके, नाम की डोर से बंध करके आएंगे श्री राम. राम से बड़ा है राम का नाम. हे राम हे श्याम, हे राम हे श्याम. એક નાની મોટી દુકાન કરીએ છીએ તો આપણે આપણા નોકરોને કહીએ છીએ કે ભાઈ જરા સાચવજે, નહીં તો અમારી દુકાનનું નામ ખરાબ થઈ જશે. હે, તો એણે કેટલી મોટી દુકાન ખોલી છે, એને એના બધા ગ્રાહક આપણે છીએ, આપણે બધા ગ્રાહક છીએ. તો કહે છે नामी को चिंता ये रहती के नाम न हो बदनाम. नामी को चिंता ये रहती के नाम न हो बदनाम. અને જેવા એક વિશ્વાસથી તમે દુકાન પર જાઓ છો કે ભાઈ આ દુકાનમાં ખોટ નહીં જોય, તો એવી જ રીતે એ જ વિશ્વાસથી कि द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, घनश्याम 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 घनश्याम. द्रौपदी ने सिर्फ नाम पुकारा तो झट आए घनश्याम. राम से बड़ा है राम का नाम. हे राम हे श्याम, हे રામ હે શ્યામ. અને નામમાં શું શક્તિ છે. જ્યારે લંકામાં શ્રી રામને પોતાને જવું હતું તો સેતુ બાંધ્યા પછી ત્યાં ગયા, પણ જેણે એનું નામ લીધું એ કેવી રીતે પહોંચી ગયા. बिना सेतु के सागर को भी लांघ सके ना राम. बिना सेतु के सागर को भी लांघ सके ना श्री राम. और उसी सागर को लांघ गए हनुमान उसी को. हे राम हे राम हे राम हे राम. लांघ गए हनुमान उसी को लेकर राम का नाम. राम से बड़ा है राम का नाम. हे રામ હે શ્યામ, હે રામ હે શ્યામ. અને છેલ્લે માફ કરજો, હું નથી કહેતો, સંત મહાત્માએ કીધેલું છે. તમે લોકોએ કદાચ એક દોહો સાંભળ્યો છે कि चलती चक्की देख के और दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में
ભાઈ સાબત બચાન કોઈ. આ તો સવાલ છે, સવાલ છે. चलती चक्की देख के और दिया कबीरा रोए, अरे दो पाटन के बीच में भाई साबत बचान कोय. તેનો જવાબ સંત મહાત્મા દે છે કે ચલતી હૈ તો चलती है तो चलने दे, अरे तू क्यों उदास होय. लगा रहे जो खील से तो तेरा बालन बांका होय. તો એ વાળ વાંકો કેવી રીતે ન થાય એના માટે કહે છે वो अभिमानी डूब जाएंगे जो मुख नहीं है राम. માટે બોલો શ્રી રામ હે રામ, શ્રી રામ હે રામ. वो अभिमानी डूब जाएंगे जो मुख नहीं है राम. और अरे वो पत्थर भी तर जाएंगे हे राम हे राम राम हे राम राम हे राम राम. वो पत्थर भी तर जाएंगे, लिखा है जिस पर राम, राम से बड़ा है राम का नाम. हे राम हे श्याम, हे राम हे श्याम, हे રામ હે શ્યામ. અને છેલ્લે હવે आप लोगों ने च भगवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम. अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कुशानम ज्ञानिनाम यग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम वाज्जातम नमामि. ध्यानमूलम गुरुर्मूर्ति पूजामूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा. श्री राम जय जय राम. ओम श्री राम जय जय राम. श्री राम जय जय राम. ओम श्री राम जय जय राम. ओम श्री राम जय जय राम. ओम श्री राम जय जय राम. श्री राम जय जय राम. श्री राम जय जय राम. ओम श्री राम जय जय राम. ओम श्री राम जय जय राम. धन्यवाद. ओम श्री राम जय जय राम. ओम श्री राम जय जय राम.
रामचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, बजरंग बली की, सदगुरुदेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव। परम पूज्य आचार्य श्री हमारे रामायणी जी मथुरदास भाई यहाँ बिराजेला, हमारे अहीना रामकृष्ण परिवारना એ બધા સભ્યો, અમારા અહીંયા હરિભાઈ વગેરે મિત્રો, આપ બધા મહાનુભાવો, માતાઓ, જેઠાભાઈ એમનું કુટુંબ 4-5 પેઢીથી રામાયણના પ્રેમી. રામાયણના પ્રેમી એટલું જ નહીં, પણ એના જીવનમાં તાણે વાણે રામાયણ વણાયેલી. ઘરમાં કંઈક પ્રસંગે વાતચીત કરતા હોય તો પણ એ રામાયણની ચોપાઈનો ઉપયોગ કરે. કંઈક કામકાજમાં કોઈક ઢીલ કરે તો તરત ચોપાઈનો ઉપયોગ કરે. હવે વિલંબ કહી કારણ કાહા. ઉતાવળમાં કંઈક જવું હોય તો કે ખોજ મારી રથ હા કહું તાતા, હવે આન ઉપાય બને નહીં બાતા. આમ ઘરમાં ચોપાઈઓથી જ વ્યવહાર ચાલે. દીકરાઓમાં, ભાઈઓમાં. એમની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે આજે રામાયણ ઉપર થોડુંક મારું પ્રવચન એમણે ગોઠવ્યું અને હું બધા આપના દર્શન કરવા આવ્યો. રામપ્રેમીઓના મને વિષય આપ્યો છે ભગવાનને ક્યાં રહેવું, ભગવાનને રહેવાનું ઠેકાણું, ભગવાનને રહેવાના ઠેકાણા ક્યાં, ભગવાન ક્યાં બિરાજે. જો કે અમે નાના હતા ત્યારે તો મારી ઉંમરના ઘણા માણસો બેઠા છે, મારાથી મોટી ઉંમરના પણ છે. આમ તો હજી મારે કંઈ બહુ લાંબી ઉંમર નથી થઈ, 69 ચાલે છે ને હમણાં 70 બેસશે. એટલે મારી ઉંમરના પણ અહીંયા છે, મારેથી મોટી ઉંમરના પણ બેઠા છે. તો એમને પૂછજો, મુંબઈ રાજમાં, એટલે મુંબઈ રાજ બહુ મોટું હતું. અમે જ્યારે ભણતા હતા ત્યારે હિન્દુસ્તાન પણ બહુ મોટો હતો. અમે જ્યારે ભણતા હતા ત્યારે ઠેઠ અરબસ્તાનના પાદર સુધી હિન્દુસ્તાનનો છેડો અડેલો હતો. અને આમ ઠેઠ રંગૂન તો આપણા ઘરમાં હતું એમ કહી તો ચાલે. અને સિંગાપુરને તો અમે ખોળામાં લઈને બેઠા હતા. પણ આ અમારા રાજકર્તાઓએ એવી સરસ રમઝટ બોલાવી અને એવા કટકા કર્યા. હવે જો હરખા રહે તો સારું, હવે જો કાંઈ વિશેષ ન થાય તો અમે ઈચ્છીએ ભગવાન દયા કરે. તો અમે નાના હતા ત્યારે મુંબઈ રાજમાં અમારે આ કવિતા ચાલતી હતી. અમારી ઉંમરના છે, બધાને ખબર છે. આસપાસ આકાશમાં વિશ્વપતિનો, જ્યાં નજર કરીએ ત્યાં ભગવાન છે, ક્યાં ભગવાન નથી, ભગવાન ક્યાં બિરાજે. અમે ભણતા હતા ત્યારે તો એમ હતો ભગવાન બધે છે, બીજો કોઈ અર્થ કરતા નહીં. હું કોઈ પક્ષનો માણસ નથી, નહીં એમ થાય કે આ પક્ષના માણસ તરીકે ત્યાં પ્રચાર કરવા નથી આવ્યો ને. કોઈ પક્ષનો માણસ નથી, એની ચોખવટ કરી લો. તો પછી વચગાળામાં એક અભ્યાસક્રમમાં અમારે ત્યાં શિક્ષણમાં આ કવિતા શરૂ થઈ ગઈ. કોઈ કહેશો કે ભગવાન કેવા હશે અને કેવા હશે ને હું કરતા હશે. કોઈ કહેશો કે આ અમારી કઠણા બેહારી દીધી ભવિષ્યની પ્રજાની, કે પહેલાથી જ નાસ્તિકવાદ આવીને ઉભો રહ્યો. કોઈ કેવો ભગવાન હશે ને ક્યાં રહેતો હશે. અરે તમારી ભલી થાય, તમારી ભલી. બિન મજહબમાં તમારે આ રીતે અમને ગણપતિના ગને બદલે ગધાડાનો ગ કરીને અમને ઊંધે રસ્તે ચડાવવા છે. તો ઈશ્વર ક્યાં બિરાજે છે, ઈશ્વરને રહેવાના ઠેકાણા ક્યાં. એ માટે રામચરિત્ર માનસની અંદર જ્યારે જોઈએ, બરાબર પ્રેમથી જ્યારે વાંચીએ ત્યારે આપણને અનુભવ થાય. આપ તો બધા રામાયણજીના અનુભવી છો, અભ્યાસી છો, એના ચાહકો છો, ગ્રાહકો છો, નિત્ય પઠન પાઠન કરનારા બહેનો ભાઈઓ અહીંયા મારી સામે બેઠા છો. હું આમ નજર કરું છું તો અમુક શ્રોતાઓ તો એવા છે કે એક ચોપાઈ વટાવી ગયા છે સાંભળીને, અને પાઠ પણ લગભગ 1.5 બહે અઢીએ થઈ ગયા છે. એવા શ્રોતાઓ મારી સામે બેઠા છે. તો ભગવાન શ્રી રામજીને બિરાજવાનું ઠેકાણું, રહેવાનું સ્થાન ખુદ ભગવાન શ્રી રામજીએ પૂછ્યું વાલ્મીકજીને. 14 વર્ષના વનવાસમાં જ્યારે ભગવાન શ્રી રામજી વનમાં પધારે, શ્રી લક્ષ્મણજી શ્રી જાનકીજીને લઈને, અને એ વખતે આ દેશના એક મોટામાં મોટા ઋષિ વાલ્મીકજી
અને વાલ્મીકજી ત્યાં આગળ ભગવાન શ્રી રામજી જ્યારે રોકાણા અને પછી વાલ્મીકજીનો આતિથ્ય સ્વીકાર્યા બાદ ભગવાન શ્રી રામજીએ કહ્યું, મહારાજ હવે મારે થોડોક વખત અહીંયા વનમાં રહેવું છે, તો આપ મને રહેવાનું સ્થાન બતાવો, હું ક્યાં રહું. અને મેં આપને કહ્યું એમ આ ઋષિએ પણ એ જ વાત કરી હતી ભગવાન શ્રી રામજીને, એ જ વાત કરી હતી. આપ મને પૂછો છો કે હું ક્યાં રહું? વાહ વાહ વાહ, શું આપની એક રમત છે મહારાજ. કોઈક બીજા અજાણા માણસને પૂછ્યું હતો તો ઠીક હતું, હું આપને જાણું છું, આપને ઓળખું છું. આ જગ પે ખના તુમ દેખન હારે વિધિ હરિ શંભુ ન ચાવન હારે. ઓ તેવું જાનૈ બરમ તુમ્હારા, તેવું જાને મરમ તુમ્હારા, તો और तुम ही को जान निहारा. પણ સોઈ જાને જહી દેવું જનાઈ, સોઈ જાને જહી દેવું જનાઈ, તો જાનત તુમ હૈ તુમ હી હૈ જાઈ. હમણાં જ હું સુરીલું સંગીત સાંભળતો હતો ને, એટલે કોકને ઘરની ઘોડાગાડી હોય ને કોકને માગી તાગીને પણ ઠાઠીઓ અડાડી દે એમ વાજુ તબલા કંઈ સાજ વિન્યા, હું એ પણ હારો હાર ઠાઠીઓ અડાડી દઉં છું. તો જગ પે ખન તુમ દેખન હારે. મહારાજ વાલ્મીકજીએ ભગવાન શ્રી રામજીને એમ કહ્યું કે મહારાજ આ જગત છે ને, આપની આ સૃષ્ટિનું સર્જનનું જે કાર્ય એક મોટું એક થિયેટર છે, એમાં બધાને આપે પ્રત્યેકને જુદા 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 પાત્ર વર્ણન કરીને કામ સોંપી દીધું છે. આપ અમારા ડાયરેક્ટર છો. ડાયરેક્ટરે એક એકને પાઠ સોંપ્યા છે કે તમારે આ કરવું, તમારે આ કરવું, તમારે આ ભજવવું. આપ બહુ ધ્યાન દઈને સાંભળો છો. જે પાઠ ભજવવાનું કહ્યું હોય અને એ પાઠ આપણે બરાબર ભજવી દઈએ તો આપણો ડાયરેક્ટર રાજી થાય. એ ડાયરેક્ટર પણ છે, કંપનીનો માલિક પણ એ જ છે. અને આપણી આમ સારી લાયકાત જોવે તો પાછા સારું એવું પાત્ર એમાં એ નાટકમાં પાછું સારું એવું કામ પણ આપે. અને નહીતર પછી પડદા ખેંચવાનું કામકાજ આપણને આપવામાં આવે. પધારો પધારો, આઈએ જી, વાહ, આવો રાણા સાહેબ, આવો શાહબુદ્દીનભાઈ, આવો ભીખુદાનભાઈ, આવો આવો ડાક્ટર સાહેબ. તો હું આપને એ કહી રહ્યો છું, જો સારું કામ કરીશું તો મને એમ લાગે છે કે આપણને પાછા પાત્ર વર્ણીમાં જ્યારે લેશે ત્યારે સારો પાઠ ભજવવાનું કહે, બાકી નહીતર પડદા ખેંચવાનું કામ હોપશે. નાટકકાર, ડાયરેક્ટર, માલિક અને એના અંદર જો આપણે યોગ્ય પાત્ર ન ભજવીએ તો પછી આપણી સ્થિતિ શું થાય? જોકે અત્યારના પેલા જેવા નથી, કાઢી મૂકે કાઢી ન મૂકે. ઈશ્વર બધું કરી શકે, ઈશ્વર દેશવટો ન દઈ શકે. ઈશ્વર બધું કરે, કરતુમ અકર્તુમ અન્યથા કરતુમ સમર્થ એમ લખ્યું છે. પણ કોઈ એમ કે ઈશ્વર દેશવટો ન દઈ શકે, કોઈને એમ ન કે તને દેશ નિકાલ કરવો છે, એ એની શક્તિની બહારની વાત, કોઈને કાઢી ન મુકાય એનાથી. તો આજ આ ઋષિ એમ કહે કે મહારાજ આપ મને એમ કહો છો, હું આપને ઓળખી ગયો છું. તું તો ન્યારો રહીને ખેલે રે નારાયણા રે, તું તો ન્યારો રહીને ખેલે, નટ જેમ પટની ઓથે રહે છે અને સકળ પૂતળા આ બધા નૃત્ય કરે છે, જેમાં નટ પટની ઓથે રહે છે અને સકલ પૂતળા નૃત્ય કરે છે, એમ હવની દોરી તારા હાથમાં રે, એમ સૌની દોરી તારા એ હાથમાં રે, તું તો ન્યારો રહીને
ખેલે રે નારાયણા ઓ રે નારાયણા રે તું તો ન્યારો રહીને. અમે નાના હતા, આવા મોટા શહેરમાં તો આપે બહુ મોટી રીતે આ બધું જોયું હોય, પણ અમે નાના હતા ત્યારે અમે કઠપૂતળીની રમત જોયેલી. કઠપૂતળીની રમતમાં કાળો પડદો હોય, પછવાડે એની ઘરવાળી ઢોલકી વગાડતી વગાડતી કાંઈક ગાતી હોય, અને આગળથી બત્તીનો પ્રકાશ હોય, કાળો પડદો અને પૂતળાને બાંધેલા કાળા દોરા. પૂતળું દેખાય, શેના આધારે ઉઠવાયું, શેના આધારે નૃત્ય કરે છે એ ખબર ન પડે, પણ પેલો આંગળીમાં એ દોરા બાંધી રાખીને જયપુરના મહારાજા આવે છે એમ કહીને ઉપરથી જયપુરના મહારાજાને ઉતારે. હફ તરફથી દિલ્હીનો બાદશાહ આવી રહ્યો છે, ત્યાં તો દિલ્હીનો બાદશાહ આવે, દાઢી ફગફગ થતી હોય, એ આફતે નેઠે ઉતરી પડે. હવે પછી ઓલો પડદાની પાછળ રહેલો એ જો જયપુર મહારાજાને જો રમાડવા હોય તો આંગળી આમ કરે એટલે જયપુર મહારાજા તૈયાર થાય. હવે જયપુર મહારાજા તૈયાર થાય છે, આંગળી આમ થઈ એટલે જયપુર મહારાજા હાબદા થયા. દિલ્હીના બાદશાહ હવે ઉભા થઈને લડવાની તૈયારી કરે છે, આંગળી આમ થાય તો જ ઉભા થાય, બાકી નહીં તો દોરી આમ ને ઢીલી રહેતી બેઠા રહે. એમ આપણી દોરી જ્યાં સુધી ટાચ રાખીને આમ કરે ત્યાં સુધી જ આમ, નહીતર જો ઢીલી પડી એટલે તરત જ અડધો હાથ આમ થઈ જાય. દોરી ઢીલી થઈ એટલી જ વાર હો, આમ પોચી મૂકી આ કોણ જાય છે તો ફલાણા ભાઈ, પણ કે એ તો હાલતા હતા ત્યારે શેષનારાયણ નું તાળવું તપી જાય એવા પગ પછાડતા હતા. તો કે હા, એ પગ પછાડતા હતા એ વાત સાચી, પણ હવે એની સ્થિતિ એવી છે પધારીએ. ઓહો, આ તરફ આવો, આ ઉપર આવો, પધારો સુંદર પધાર ઉપર પધારો છે જી. આજે અનાયાસે રામાયણી ને ઘરે રામાયણીઓનું સંમેલન થઈ રહ્યું છે. સૌરાષ્ટ્રના આજે રામાયણીઓ જેની 3-3 પેઢીમાં રામાયણ જેને વારસે હોય આ તરફ, એવા બધા આજ રામાયણીઓ જેમ 4 પેઢીથી જેના ઘરમાં રામાયણનું પઠન પાઠન થતું હોય, આ એમને ત્યાં પ્રવચનમાં તો આ બધા શેષનારાયણનું તાળવું તપી જાય એવા ટાંગા પછાડતો હોય અને હાલો જતો હોય, આવી એની જમાવટ હોય, પણ આમ કરીને આમ મેં કહ્યું એમ દોરી ઢીલી પડી જાય એટલે જય ભગવાન, વાત પૂરી થઈ જાય. મહારાજ વાલ્મીકજી કહે છે કે દયાળુ આપ બધાને નૃત્ય કરાવો છો, બધાને નાચ રમાડી રહ્યા છો, પણ બ્રહ્મા વિષ્ણુ કે મહેશ આપના મર્મને જાણી શક્યા નથી, પણ તે જાણે જે દેહુ જનાય. આપ જેના પર કૃપાનો વરસાદ વરસાવો, બસ એના હૃદયમાં જ ભક્તિના અંકુર ફૂટે, એના હૃદયમાં જ ભાવના એ બીજકને કોટા ફૂટે, એને જ આપના ઓળખાણના એ માયાના મોતિયા હેઠા ઉતરીને પછી એને દ્રષ્ટિ આવે આપને દેખવાની. આપ જણાવવા ધારો તો બાકી વાતમાં કાંઈ માલ ન મળે. ઈશ્વરની જો કૃપા આપણા ઉપર ઉતરે તો જ આ વાત થઈ શકે એમ નથી, એની કૃપા થાય તો. અને એટલા માટે અને પછી તો આપને કહ્યું એમ સોઈ જાણે જે હું દેહ, અને જાનત તુમ્હે તુમ હી હો જાય. બસ પછી તો આપને જાણે એટલે મીઠાના ગાંગડાને જેમ પાણીમાં નાખો ને પછી ગોતવા જાઓ તો પતો ન ખાય, એ હાકરના ગાંગડાને તમે દૂધમાં નાખો ને પછી નોખો કાઢવા જાઓ તો જેમ એ મેળ ન ખાય. આ તેહી જાને એ તો દેહી જનાઈ, અને જાનત તુમે તુમ હી હો જાય. બસ બસ પછી એ રૂપ બની જાય. પછી તો જયારે એની થાય એ ઓળખાણ, પછી તનડાની મટી જાય તાણવાણ. આ મને જયારે એની થાય એ ઓળખાણજી, જયારે એની થાય જોને ઓળખાણ, પછી તનડાની મટી જાય તાણવાણ. અમને વાલીડા જયારે એની થાય એ ઓળખાણજી. ઓળખાણ થયા પછી તો કે ઘણું મળતા એને લાભ ન લાગે, અને જેને ખાઈએ ન લાગે ખાણજી. કરોડ રૂપિયા એની પાસે આવી જાય તો એને કરંટ નો અડે, નહીતર સંપત્તિ સત્તા સમજણ આ બધું આવે એટલે તારોડિયા ગણવાનો ઈજારો જ રાખી લે. પછી હેઠે જોવે બીજા, કોઈ ખોટું ન લગાડે. આપણે તો એ કાંઈ એડું નથી એટલે તો આપ અહીંયા આવ્યા છો.
અમારે મુશ્કેલી. જામનગરમાં જામ સાહેબ વિભા જામના લશ્કરના એક મોટા ઓફિસર વલ્લભરામજી કરીને હતા, તો ઘણા વર્ષો પહેલાની આપણે વાત કરું છું. અને એમાં કોઈ કવિને બહુ લાંબા માણા હારે વાંધો પડી ગયેલો, અતિ લાંબા માણા હારે વાંધો પડી ગયો. અને એમાં એ કચેરીમાં વાર્તા માંડેલી, એમાં વાત કરતા 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 કહી દીધું કે બહુ લંબા સો બેવકૂફ. કવિરાજથી કહેવાય ગયું બહુ લાંબા, એ તો અકલ મઠા આમ કહેવાય ગયું. પણ આમ જ્યાં નજર કરી ત્યાં વલ્લભરામભાઈને ભાડ્યા. એ પોલીસ ખાતાનો મુખ્ય ઓફિસર, જમાના પહેલાની વાત, રાજાશાહીનો સૂરજ તપે અને એના સેનાધિપતિ આ દાઢમાં રાખે અને મોકો આવે તેથી આપણું કામ કાઢીએ નાખે. પછી ગણની કા કવિ છે એમ. એ ખાતાનું ભલું પૂછો, એ ચોખામાં પૈસા ખિસ્સામાં લઈ લે. એને કાંઈ એવું નહીં કે આ ન લેવાય, એવું કાંઈ ન હોય એમ. એટલે આને મનમાં થયું કે કહેતા કહેવાય ગયું, પણ પાછા ફરીને એનું જ બોલ્યા કે બહુ લંબા સો બેવકૂફ પણ આ બિના વલ્લભ રામ. આ વલ્લભરામ સિવાયની વાત છે. એમ અહીંયા બેઠેલા જે કોઈ કરોડાધિપતિ એની હું વાત નથી કરતો. બાકી સંપત્તિ આવી જાય, સત્તા મળી જાય, સમજણ આવી જાય, પછી એનો જે સદુપયોગ કરવો એ તો એની કૃપા ઉતરે તો મેળ ખાય. બાકી તો રામ કહો મારકણો ખૂંટીયો જેમ હાલ્યો જતો હોય અમારે ગામડામાં એમ હાલ્યા જાય, બોલાવ્યા થાય નહીં. એમાં પાછો મારકણો ખૂંટ્યો, ખોજો નહીં, મારકણો ખૂંટ્યો જેમ હાલ્યો જતો હોય એમ હાલે. આપને દેશી આવી ઉપમાઓ હવે બહુ સાંભળવા ઓછી મળશે, તો હું શું કામે આપને આ વાત કરું છું. જો એની ઓળખાણ થઈ જાય તો, જ્યારે એની થાય એ ઓળખાણ પછી તનડાની મટી જાય ઈ તાણાવાણ. અમને જો ને એની થાય એ ઓળખાણજી પછી ઘણું મળતા એને લાભ ન લાગે અને પાછું હૈયે ન લાગે ઘાણજી. કરોડો રૂપિયા થઈ જાય તો એને અહંકારનો કોટો ન ફૂટે, અને હોય વયું જાય તો એને કાંઈ અસર ન થાય. હતું જ કોને આમ મનમાં માને, બાકી નૈત્રી માનવું એ બહુ અઘરું છે, બહુ અઘરું. અમારે મહાત્મા ચોરે ઉતરેલા અને એમાં કંઈક ગામડામાંથી થોડાક દોઢિયા કાવડિયા કંઈક ભેગા થઈ ગયેલા. એમાં રાત્રે ઊંઘ માતા ને કોક ઉપાડી ગયું. પછી ભરકડે ખબર પડી કે બધું ખંખેરો થઈ ગયો છે. પછી ઝાંખા થઈ જાય, ઓહો હો હો પૈસા વધાવી ગયા, પૈસા વધાવી. પણ પાછો તરત વિચારો પણ હતા જ કોની પાસે, હતા જ ક્યાં? બસ આ વિચાર આવી જાય પછી ઘણું મળતા એને લાભ ન લાગે અને જેને હૈયે ન લાગે હાણજી. સદાનંદ આ સંતને ચરણે સદાય આનંદ. ઓ તો સંતને ચરણે અને ઓલા મૂર્ખ ઘર ઈ મોકાણ. મોકાણ માં આપ નહીં સમજી શકો. આમાં ઘણા મુંબઈમાં ઘણા વર્ષોથી આવ્યા હોય, એમનો જન્મ અહીંયા થયો હોય, મોકાણ શું કહેવાય એને ખબર ન હોય. હા, એ મૂર્ખ ઘર રે મોકાણ. હગાના હગાને એના હગા ગુજરી જાય ને એનો કાગળ આવે ને એનું રોવું કાઢવું પડે, એનું નામ મોકાણ લ્યો. બહુ અડતું ન હોય તો એ હો 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 કરીને જવું પડે, અમથા અમથા રોવું પડે. એક જણો એક જણાની કાણે ગયો તે ડેલે બેઠો બેઠો રોવે છે, એ વાતે સાનો ન રહ્યો, માંડ માંડ સાનો રાખ્યો અને પછી બહારો જમવા, પાછો જમતો બંધ રહે નહીં. ઓલાને કીધું હવે તો દાણા વાય, ઓલો કે ડેલે રોતો તો એની બળતરામાં ક્યાં વયું જાય એ જ ખબર નહીં. આનું નામ મોકાણ લ્યો, આ મોકાણનો નમૂનો. એમ મૂર્ખ ઘર રે મોકાણ, અમને જો ને એની થઈ ગઈ ઓળખાણજી. એક વાર એનો પરિચય થઈ જાય, એની ઓળખાણ થઈ જાય. આ હા હા હા. આમ તો હું ઘણી વખત આ વાત કહેતો હોઉં છું. અમારા જૂના સ્નેહીઓ સંબંધીઓએ તો આ વાત ઘણી વખત સાંભળી હોય, પણ તોય અવારનવાર આની આ વાતો સાંભળતા એને ક્યારેય અબખો નથી થતો. અમારા લોક સાહિત્ય મિત્રોની એની એ કથા, એની એ વાતો, એના એ દ્રષ્ટાંત, એના એ લોકગીત સાંભળતા અમને ક્યારેય અબખો નથી આવતો. એનું કારણ એક જ છે કે એ અમારા ભોજનની જેમ એ અમારા જીવનમાં વણાઈ ગયેલા છે. અને જે દિવસે ખાવાની અરુચિ થાય તે દી માનવું હવે આની પરમિટ ફાટવાની થઈ. ન સમજાય, ઘા ઉપરથી વયો ગયો.
ન સમજાણું? હા એમ. તો મારે આપને કહેવું છે શું કે એ ખાવાની જ્યારે અરુચિ થાય ત્યારે એમ માનવું કે જીવનનું કાર્ય પૂરું થયું હવે. એમ લોક સાહિત્ય કે લોકગીત કે લોક વાર્તાઓ કે રામાયણ કે ભાગવતજી આ સાંભળતા એમ થઈ જાય કે હવે ઘણું સાંભળ્યું, હવે સંભળાવીને મારા શું સંભળાવી દેવાનો છે. એમ જે દિવસે થાય ત્યારે માનવું કે હવે કામ પૂરું થયું. આની આ વાતો સંભળાતી હોય છે. એની જ્યારે ઓળખાણ થાય ત્યારે સ્થિતિ કેવી થાય એનો એક નાનો એવો નમૂનો આપને કહું તો અમારા ગામમાં જૂના જમાનામાં નાનપણથી દીકરા દીકરીના વિવાહ કરી નાખતા, નાનપણમાં સંબંધ કરતા. આ પણ એક જમાનો હતો, આ પણ એક સમય હતો. પણ મને એમ લાગે છે કે નાનપણમાં હગાઈએ વ્યવહાર કરીને આ પરણાવી દીધા. નાનપણમાં એને મોટી ઉંમરે ક્યારેય છૂટાછેડા લીધા એવો કોઈ દાખલો અમારા જીવનમાં મેં જોયો નથી. અને હાથે કરેલા હળો લગભગ ઘણાના 2-3 વર્ષે તૂટ્યાના મારી પાસે દાખલા ઘણાના. તો નાનપણમાં જે સંબંધ જૂના જમાનામાં એમાં તણેક ગામનું ગામતરું, ગામનું પેલું ગામ છેટું, અને એમાં દીકરાનો સંબંધ કરેલો. દીકરાનો બાપ પરહીલો. જળજીલની 11 આવવાની એને એમ થયું ઠાકોરજીને જળ જીલાવીને જ્યારે મહાત્મા પધારે ત્યારે આ વખતે આપણે ઠાકોરજીને રાત રાખી. અને મારો રૂડો અને દીકરાની વહુ નામ રાધા. તણેક ગામ છેટે વેવાયનું ગામ. એટલે એને થયું કે રાધાને તેડી આવું. તો રાધાનો રૂડો એ ઠાકોરજી ઘરે પધારે ને એની આરતી ઉતારે. નાનપણથી જ એને સેવાના અને શ્રદ્ધાના સંસ્કારનું સિંચન કરું તો ઠીક. આમ એના મનમાં વિચાર આવ્યો અને આ ભાઈ ગયા, વેવાઈને સમજાવે, વેવાય રાજી થયા, દીકરીને હારે મોકલી દીધી. દીકરી 5-7 વર્ષની. 2-3 દિવસ સુધી રોકાણી. ઠાકોરજી રાત રોકાણા. બધા છોકરાઓ હારે રમી જમી આનંદ કરી. આ તો જૂના જમાનાની વાત કરું છું. એનો હાહારો પોરહીલો, એક જોડી લુગડા રાધાને સીવડાવી દીધા. ગામમાં સોની મહાજનનું ઘર એક, એટલે ત્યાંથી ઝાંઝરી રૂપાની સરસ મજાની બનાવી, ઝાજી એવી ઘોઘરીઓ વાળી, તે ખમ 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 કરતી. અને જેમ માતાજીની જેમ ગોળણી હોય આ કામ પૂરું કરીને હાહારાની વાહે રમ જમ કરતી 3 ગામનો પંથ કાપી અને હાજે પહોંચી ગયા. મોડી રાત્રે આવી. એની સૈરોને, એની બેનપણીઓને, એની ગોઠણીઓને, ગામડાની ભાષામાં કહો તો એની ગોઠણીઓને એ ખબર પડી ગઈ કે રાધા આવી ગઈ છે, પણ એનો હાહારો છે એટલે આપણે જવું નથી. સવારમાં એનો હાહારો વયો ગયો. 7:30-8 સૂરજ નારાયણ ચોટ્યો કે દીસડે એમ ચડી ગયા. ત્યારે આ એની બેનપણીઓને એમ થયું કે આજે રાધા કાં બારી નીકળતી નથી. એટલે એને ડેલે આવીને કીધું, એ રાધા, તારે આજે અમારી હારે રમવા નથી આવવું? તારી ઢીંગલી લેતી આવીને. ત્યારે રાધાએ કહ્યું કે હવે હું તમારી હારે ઢીંગલી નહીં રમું. કાં? તો કે હું મારા હારે જ આવી અને મારા વરને જોઈ આવી. હવે મારાથી તમારી હારે ઢીંગલીને ન રમાય. અને રમું તો હું ભૂંડી લાગું. એક વખત વ્યવહારિક પતિનો જો પરિચય થઈ જાય તો ઢીંગલા પોતિયા છૂટી જાય. તો આધળીની ઓળખાણ થયા પછી તો જેની થાય ઓળખાણ પછી તનડાની મટી જાય તાણાવાણ. વાલીડા જ્યારે અમને એની થાય એ ઓળખાણજી. અહીંયા બેઠેલા વૃદ્ધ ડોશીમાઓને પૂછજો. એમના દીકરાની દીકરી હઠ કરીને એમ કે માં ઢીંગલી બનાવી દો, તો ઢીંગલી બનાવી દે, સરસ મજાની હો. અને પછી એમ કે માં કોઈ રમનારું નથી, તમે બેહોન મારી હારે. પછી ગઢીમાં એની હારે ઢીંગલીએ રમાય બેહે, પણ ઢીંગલી ઉપર એને પ્રેમ ન હોય. એમ ગમે તેટલી ઢીંગલી ભેગી થઈ જાય, ગમે તેટલા સાધન ભેગા થઈ જાય, એની હારે રમત કરી લે, બધાની હારોહાર રમે, જમે, લહેર કરે, પણ એને ઢીંગલીને કાંઈ લેવા દેવા નહીં. પછી ઢીંગલીથી અલિપ્ત થઈ જાય. તો મહારાજ આપને જે એક વખત જાણી જાય પછી એને પછી કાંઈ કરવાનું રહેતું નથી. આપ મને એમ પૂછો છો કે હું ક્યાં રહું? મહારાજ માફ કરજો, આપ મને એમ તો બતાવો કે હું આ ઠેકાણે નથી. એમ ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદય તિષ્ઠતિ ચાર્જુનમ. અહીંયા તો ગીતાનો નિત્ય પઠન પાઠનનું કામકાજ ચાલે છે. વેદના તો અહીંયા અધ્યયન થાય છે. એક પછી એક મહાપુરુષોના પ્રવચનો અવારનવાર અહીંયા શરૂ જ હોય છે. 2 વખત તો હું અહીંયા રામાયણ નવા કરી ગયો છું. 2 મોટી સંસ્થાઓના લાભાર્થે. અને આ બધા બેઠા છે, એમણે ઘણી સારી સેવા કરી. એક વખત 8 લાખ રૂપિયા અને બીજી વખત 14 લાખ રૂપિયા અહીંયા ભેગા કરી દીધા હતા.
બે આદિવાસી સંસ્થાઓના માટે અહીંયા હું ભગવત ગુણ ગાઈ ગયો છું, એટલા બધા એને ઓળખું છું કે અહીંયા ગીતા અને રામાયણનું તો કેટલું અધ્યયન ચાલે છે, કેટલો અભ્યાસ ચાલે છે. આપ ક્યાં નથી એ મને બતાવો એમ જ્યારે કહ્યું તો હું આપને એ કહેતો હતો કે ગીતાજીના શ્લોકમાં લખ્યું છે કે ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ. હવે અમારા ગામડાના માણસો આવું બધું બહુ લાંબુ ન સમજી શકે, પણ અમારે ત્યાં ગુજરાતના સંતોએ એવા નાના નાના ભજનો, એવા નાના નાના ધોળ અને કીર્તનમાં ઈશ્વર સમગ્ર સૃષ્ટિમાં વ્યાપી રહ્યા છે આ એમ બતાવવા માટેના એટલા ભજનો, એટલા પદો, એટલા ધોળ, એટલા કીર્તન, એટલા હરવડા. આજ પ્રકાર આપને કહું છું, એટલા હરવડા, એટલા છબોલા. અમારે ત્યાં છબોલા ગવાતા હતા, હરવડા ગવાતા હતા. આજ હરવડા વરહતા બંધ થઈ ગયા, એમાં હરવડા ક્યાંથી ગવાય? એટલે હરવડા ક્યાં છે? એ જ હરવડાનો આખો પ્રકાર નાશ પામી ગયો. હજી છબોલા કાંઈક તળાજા પંથકમાં કોક ઠેકાણે આજે છબોલા સાંભળવામાં મળે, કોક જૂના માણસો પાસે. બાકી ચોતરા તો હાવ ઠામુકા વહી ગયા. તમને એમ થશે કે આ ચોતરા હું? આ તો અમારે ત્યાં જૂના ભજનોના જે ઢાળ હતા એનો આ એક નમૂનો કહું. આજ અમારે ત્યાં ચોતરા ગવાતા નથી. તો ધોળ પ્રીતમ સાહેબે જે કયો ઈશ્વર બધે છે, કયું એવું સ્થાન છે કે જ્યાં ઈશ્વર ન હોય? તો હું આપને એ કહું છું, તું તો આ ઘેરો ક્યાં અથડાય, આ બીજો રે નથી બોલ. તો આવડે છે બોલતા તો હારે ગાવાની છૂટ છે. હમણાં જ કહેતા હતા ને, જો કે અહીંયા તો બધા હારો હાર ગાય છે અને આપને તો એ ટેવ હોય જ. આપણે પ્રેક્ટિસ કરી જોઈએ, અખતરો કરીએ જો મેળ ખાય તો. બાકી તો નહીતર હું એકલો ગાઈ રાખીશ, એમ કે મને વાંધો નથી. તું તો આ ઘેરો ક્યાં અથડાય, બીજો નથી બોલ. તો પધારો પધારો રામચંદ્ર, પધારો. બોલો શ્રી રામચંદ્ર. જેની જોતા વાટ એ શેરીમાં હામા મળે, જેની જોતા વાટ પછી શેરીમાં હામા મળે, પછી તો ખુલે ઉરના કમાડ, પછી કામ ન પડે કૂચ્યું ના. આ જેની જોતા વાટ એ પછી જેમ શેરીમાં હામા મળે, પછી ખુલે ઉરના કમાડ. આપને એમ લાગતું છે કે આ દોહરો તો બનતા સુધી લોકવાર્તાનો છે અને એમાં પણ પાછું કોઈ શ્રૃંગારિક પાત્રોના મુખે આ ગવાયેલો દોહો છે, પણ ના, અમારે ત્યાં શ્રૃંગાર જેવું કઈ છે જ નહીં. શ્રૃંગારમાં પણ અધ્યાત્મ ભારો ભાર ભર્યું છે. શ્રૃંગારમાં પણ ભારો ભાર અધ્યાત્મ છે. જેની જોતા વાત એ જ્યાં શેરીમાં હામા મળે. હમણાં જ બાપુને યાદ કરતા હતા, મનમાં સમય થયો છે, પધારે પધારે પધારે. ત્યાં જેમ પધારે એમ જેની જોતા વાત એ જેમ આ શેરીમાં હામા મળે, પછી ખુલે ઉરના કમાડ, પછી કામ ન પડે કુંચીઓના યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા ધ્યાન સમાધિ, પછી કઈ જરૂર ન પડે. અમારે ત્યાં જેટલા સૌરાષ્ટ્રમાં ગુજરાતમાં ઘણા મહાપુરુષો થયા, એમણે કોઈ સાધન કર્યા નથી, યજ્ઞ યાગ જપ તપ કઈ નહીં. કેવળ સેવા કરતા કરતા એને સહજ સમાધિ થઈ ગયાના અમારે ત્યાં આગળ એક નહીં અગણિત દાખલા છે. તો હું આપને એ કહેતો હતો કે વાલ્મીકજીએ જ્યારે ભગવાન શ્રી રામજીને એમ કહ્યું કે આપ કહો છો કે હું ક્યાં બિરાજું, તો આપ ક્યાં નથી, એના પર ધોળ આપને સંભળાવતો હતો, આગ્રહ કરતો હતો કે આ ભારોહેર ગાવા લાગો તો ઠીક. એમાં પરમ પૂજ્ય શ્રી મોરારી બાપુ પધાર્યા, એટલે હવે મને લાગે છે કે આ ધોળ હરખાઈથી ધોળ થાય. કદાચ ધોળમાં આ લોકો નહીં સમજતા ધોળ કોને કહેવાય. અમારે ત્યાં ગામડામાં ગોરમટીની ગાળ કર્યા પછી સફેદ જે માટી ખાણેથી આવે, સફેદ માટી એ સફેદ લગાવે, એનું નામ ધોળ કહેવાય. એવો સરસ મજાનો એ ધોળ આમ લીપે, એનું નામ ધોળ કર્યો કહેવાય. તો આ ધોળ છે ને એ ધોળ છે, આમે ધોળ ને આમે ધોળ. તું તો આ ઘેરો ક્યાં અથડાય, આ બીજો રે નથી આમાં બોલ. તો તું તો આ ઘેરો ક્યાં અથડાય, બીજો
બીજો નથી બોલ તો તું તો દરિયાની લેર સમાન છો, તું તો આ દરિયાની લેર ફાવ્યું લાગે આ લેર સમે તો સમુદ્ર દેખાય, પછી બીજો આમાં નથી બોલ તો લેરા સમે તો સમુદ્ર દેખાય, બીજો નથી આમાં તો ઓ તું તો હવે આ ઘેરો ક્યાં અથડાય, બીજો એ નથી બોલે તો તું તો આ ઘેરો ક્યાં અથડાય, બીજો નથી. વાહ, ભૂલ ક્યાં થઈ છે? બસ એટલી જ. હવે તારે ઠેકાણે તું હરીને ઠેરાવ ને, તારે ઠેકાણે હરીને ઠેરાવ ને. કોની જેમ? અહીંયા તો મારી સામે બધા બેઠા જ છે, જેમના એ રામકૃષ્ણ હરિના પરિવારના એમના સગા સ્નેહી સંબંધીઓ એ આ વાતને સમજી શકે. કુંડળ પાછળ એ જેમ સુવર્ણ જણાય, આ બીજો નથી બોલ તો સુવર્ણ એ જણાય, બીજો નથી બોલ તો. હવે જો બીજો જ ન બોલતો હોય પછી મારે બોલવાનું શું કામ જોયું? બાપુ જ બોલે ને, અહીંયા પધાર્યા છે, એમને આશીર્વાદ આપો. શું કહીશ? બોલાય જ બાપુ, આપણે જેટલું બોલે બોલો રામચંદ્ર ભગવાન.
બાપુ, ઉપસ્થિત સૌ પૂજનીય ચરણ, રામકૃષ્ણ હરિપરિવાર, આપ સૌ ભાઈ બહેનો, તો શ્રવણ કરવા અને કેવલ 10-15 મિનિટ માટે આવ્યો છું. સંસારમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસે, પછી એ સાધુ હોય, સંસારી હોય, શ્રેય માર્ગી હોય, પ્રેય માર્ગી હોય, કોઈ પણ હોય, દેશનો હોય, વિદેશનો હોય, કોઈ પણ જાતિનો હોય, પરંતુ જેને વિદ્યા કહેવાય, જે વિદ્યા વ્યક્તિને મુક્ત કરે અથવા તો ઈશ્વરના પ્રેમમાં બાંધે, ચાહે મુક્ત કરે, ચાહે પરમાત્માના પ્રેમમાં બાંધે, એવી કોઈ પણ વિદ્યા, પછી એને તમે કળાનું નામ આપો, પછી એને તમે કોઈ ભક્તિનું એક સૂત્રાત્મક નામ આપો, પણ એનું મૂળ વિદ્યા હોવું જોઈએ. પછી શ્રવણ કરવાની પણ એક વિદ્યા છે, કીર્તનની એક વિદ્યા છે, બોલવાની એક વિદ્યા છે, પણ એના મૂળમાં ભાવ અવિદ્યાનો ન હોવો જોઈએ, વિદ્યાનો હોવો જોઈએ. જે વસ્તુના મૂળમાં અવિદ્યા હશે એની પૂર્ણાહુતિમાં કોઈ દિવસ સફળતા નહીં મળે. તમે તમારા ઘરના કામ કરો, પણ એના મૂળમાં જો વિદ્યા ભાવ હશે તો તમારા ઘરના કાર્યો પણ પૂજા તે વિષયોપભોગ રચના નિદ્રા સમાધિ સ્થિતિ, રસોઈ બનાવવી, પીરસવું, પ્રેમથી પીરસવું, અતિથિ માટે રાહ જોવી, મારે ઘરે કોઈ સાધુડું આવીને જમે એટલા માટે રોટલો ઘડવો, એ પણ એક વિદ્યા સિદ્ધ થશે. તમારી ને મારી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિના મૂળમાં ભાવ વિદ્યા હોવો જોઈએ, તો એનું પરિણામ ક્યારેક ને ક્યારેક બહુ જ મંગલમય આવે છે. એવો સાધુઓનો અનુભવ છે. એમાં થોડીક વાર લાગે, થોડીક પ્રતીક્ષા કરવી પડે, પરંતુ પરિણામ બહુ સારું આવે. એનાથી ધીરે ધીરે ઈશ્વરને ઓળખી શકાય છે. આંખોમાં કંઈક અંજાવા માંડે, કાનમાં કંઈક સંભળાવા માંડે, અને જેમ 14ની રાતે કોઈ માણસ બહાર નીકળ્યો હોય, પછી એને દિવાળી કે બેસતા વર્ષને દિવસે થોડુંક ગાંડપણ જેવું આવી જાય, અને દેશના માણસો, ગામડાના માણસો એમ કહે કે નવા દિવસો હતા અને 14ની રાત હતી, અને કદાચ રાતે કંઈક ભાળી ગયો હોય, એમ કંઈક ભાળી જવાય છે જેના મૂળમાં વિદ્યા હશે, કંઈક ભાળી જવાય છે. અને પછી પાયા તો ફિર દે લે પ્યારે, પાયા तो फिर दे ले प्यारे, पाय पाय फिर खोना क्या, जब अखियन में नींद घनेरी तो तकिया और बिछोना क्या. कबीर की बड़ी अद्भुत बात है मेरे भाई बहन. पाया तो फिर दे ले प्यारे. કાલે કાનજી બાપાના સ્મરણમાં પ્રસંગ હતો, ત્યારે અમારે વિદ્વાન વક્તાઓ કહેતા હતા, એમાં એક વાત એવી પણ આવી, શાહબુદ્દીનભાઈ જ કહી કદાચ કે ભીખદાનભાઈ કોઈ કહી, કે દુનિયામાં કોઈ મહત્વની વસ્તુ લઈને કોઈ ડુંગરાની ટોચ ઉપર બેસી જાય, કે કોઈ આડબીડ જંગલમાં જતો રહે, કે હિમગીરીની ગિરિકંદરાઓમાં જતો રહે, તો દુનિયા એને ગોતતી ગોતતી ત્યાં પહોંચે, કારણ કે એના મૂળમાં વિદ્યા હોવી જોઈએ. પાયા તો ફિર દે લે પ્યારે, તુને પાયા હે, તું કઈક સાંભળી ગયો જ,
તારા પેટમાં મહિના દેખાય છે? એ સાધક, એ સાધક, એ સાધક, તારા પેટમાં મહિનાનો જો કોઈ હળવળાટ હોય તો જન્મ થશે. અહમ બીજ પ્રદઃ પિતા. કોઈ સદગુરુએ, કોઈ પરમેશ્વરે તારા અંતઃકરણમાં જો બીજારોપણ કર્યું હશે, સત્સંગનું, ભક્તિનું, કોઈ સૂત્રનું, કોઈ શાસ્ત્રનું, અને તને જો સાધકોને મહિના દેખાવા જોઈએ મારા ભાઈ બહેન. અને આ ભૂમિમાં તો એક કેટલી વિરક્તિ પરંપરાથી સત્સંગ ચાલે છે. શ્રવણ કરતા કરતા તમને હવે મહિના દેખાવા જોઈએ. કંઈક કંઈક પકડાવવું જોઈએ, કંઈક ભાળી ગયા હોઈએ એના માટે. દેખો, જાનકીજીએ પુષ્પ વાટિકામાં પેલી સખી દ્વારા રામનું વર્ણન સાંભળ્યું કે શ્યામ ગૌર કિમ કહું બખાની ગીરા અનયન નયન બિનુ બાની. બે રાજકુમારો આવ્યા છે, દેખન બાગ કુંવર દો આયે, બલ કિશોર સબ ભાંતિ સુહાય. અને જાનકીએ એક કથા શ્રવણ કરી પછી સિંહ અતિ ઉત્કંઠા જાગી. રામ દર્શનની ઉત્કંઠા જાગી. એમ શ્રવણ કર્યા પછી શ્રોતાઓને હરિપ્રાપ્તિની ઉત્કંઠા જાગવી જોઈએ. જ્યાં સુધી ઉત્કંઠા નહીં જાગે, એટલે કંઈક કંઈક સળવળાટ થવો જોઈએ. તો પાયા તો ફિર દેલે પ્યારે, पाय पाय फिर खोना क्या, जब अखियन में नींद घनेरी तो फिर तकिया और बिछोना क्या. અને નહીતર તો એમ કહેવું જોઈએ કે ભાઈ હવે જ્યારે તું જાગી ગયો પછી તારે શું સુવાનું, શું તકિયો, શું આમ કે. પણ કબીર તો વ્યાખ્યા નહીં કરે, મારી તમારી અનુભૂતિ કે છે. જાગ્યા તો કેટલા દુનિયામાં, કોઈ શંકર જાગ્યો, કોઈ વલ્લભ જાગ્યો, કોઈ મધ્વાચાર્ય જાગ્યો, કોઈ નિંબાર્ક જાગ્યો, કોઈ સૂર, કબીર, તુલસી, કોઈ તુકારામ, કોઈ મીરા, કોઈ નરસૈયો, કેટલા જાગ્યા. કહું કહું વૃષ્ટિ શારદી થોરી, કોઈ એક પાવ ભક્તિ જીમી મોરી. એ કઈ અષાઢનો વરસાદ નથી, શ્રાવણનો નથી, એ તો ભાદરવો ને પછી આસો મહિનાનું ઝાપટું છે. એમ કોક કોકને મળી જાય. नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधिया न बहुश्रुते न. उपनिषद की परम घोषणा है भगवती श्रुति की कि નથી એ પ્રવચનથી મળતો, નથી એ બહુશ્રુત થવાથી મળતો. એ તો એ જેને પસંદ કરે એને મળે છે. એ સિલેક્ટ કરતા હૈ કે મારે કોને મળવું. મને કોઈ કહેતું તું પ્રવચનથી ન મળે તમે શું કામ કરો? મેં કીધું પ્રવચન નથી કરતા, કથા કરીએ, કથાથી મળી પણ જાય. કથા બુલંદ વસ્તુ. તો એ પસંદ કરે છે. તો કબીર જાગવાની વાત નથી કરતા, કારણ કે કબીરને ખબર છે કે જગતને જાગવાની ટેવ નથી, સુવાની વધારે છે. એટલે એ જગતને મારે સમજાવવું હોય તો સુવાની વાત કરવી જોઈએ કે જબ આંખિયન મેં નીંદ ઘનેરી તો ફિર તકિયા ઓર બિછોના. જ્યારે ખુંખાર ઘેન ચડી જાય ઈશ્વરનું, હરિ નામનું, રામ કૃષ્ણનું એક નશો, નામ ખુમારી નાનકા ચડી રહે દિન રેન. જેને એક એક જેમ ભાંગ પીવે ને માણસની આંખમાં પછી ઘેન આવે, એવું 24 કલાકનું જેને આંખમાં ઘેન ચડી જાય હરિનું, એને ફિર તકિયા ઓર બિછોના ક્યાં મેરે ભાઈ બહેન. પાયા તો ફિર દેલે પ્યારે, પાય પાય ફિર खोना क्या, जब अखियन में नींद घनेरी तो फिर तकिया और बिछोना क्या. तो एक सड़वड़ाट થાય વિદ્યા દ્વારા, સત્સંગ દ્વારા. બધાના મૂળમાં વિદ્યા હોવી જોઈએ, અવિદ્યા નહીં. બસ નહીતર રજોગુણ વધશે, આખું જીવન જતું રહેશે તો એ પરિણામમાં 0 હશે, કોઈ પ્રાપ્તિ નહીં. મૂળ વિદ્યા હોવી જોઈએ. અને જેના પાસે આવી કોઈ પણ વિદ્યા હશે મેરે ભાઈ બહેન, એની ક્યારેક કદર થશે, આ જીવનમાં જ કદર થશે. બીજા જીવનની રાહ નહીં જોવી પડે. અને કદાચ બીજું જીવન આવે તો તમારે રાજી થવાનું. દ્વિજ બન્યા, બ્રાહ્મણ બની ગયા, બીજો જન્મ, એનું નામ દ્વિજ. પ્રમોશન મળ્યું, એક ઓરડામાંથી બીજા ઓરડામાં ગયા.
12x12 રૂમમાંથી ફ્લેટમાં જતા રહ્યા તમે. સૂચનામ શ્રીમતામ ગેહે યોગ ભ્રષ્ટો ભી જાયતે. નવા ઓરડામાં મૃત્યુને કેટલી સરળતાથી આ દેશની અધ્યાત્મ સંસ્કૃતિએ, મૃત્યુ એટલે બીજું કાંઈ નહીં, એક ઓરડામાંથી બીજા ઓરડામાં જતું રહેવું, કેટલી સરળતાથી મૃત્યુને આ દેશના અધ્યાત્મ મહાપુરુષોએ જોયું છે. અમારે કહેવું છે કે કોઈ પણ વસ્તુને વિદ્યા દ્વારા પકડી લેશો તો ઈશ્વર કદર કરશે જ, એને કરવી પડે જ. એ જોયા કરે છે કે ક્યાં તત્વ છે. વાત મને એટલા માટે યાદ આવી, રાણા સાહેબ, એક ડોક્ટરોની મિટિંગમાં મને લઈ ગયા. મેં કહ્યું તમે ખોટા માણસને લાવ્યા, આમાં મારું તો કંઈ મારો અભિપ્રાય ન ચાલે. પણ પછી ચર્ચા કરતા હતા ડોક્ટરો કે ઘણાની પ્રેક્ટિસ નથી ચાલતી. મેં કીધું ચિંતા નહીં કરશો, અમારી રામાયણમાં એક ડોક્ટર એવો કે આખી જિંદગી પ્રેક્ટિસ ન ચાલે. કારણ કે ગામ જ એવું પસંદ કર્યું સુષેણે કે જે ગામમાં અમે રોગી છીએ એવું કોઈ કબૂલવા જ તૈયાર નથી. કારણ કે ડોક્ટર તો બિચારો ત્યારે સફળ થાય કે કમસે કમ રોગી કબૂલ તો કરે કે હું રોગી છું. સુષેણ નામનો વૈદ આખી જિંદગી ઘરડો થઈ ગયો, એક પણ મરીજને એને તપાસ્યો નહીં. આખી પ્રેક્ટિસ, એક પ્રેક્ટિસ જ નહીં લો. એટલે હું ડોક્ટરનો કહેતો તો ગભરાવાની જરૂર નથી. સાવ ફેલ ગયો એક માણસ આખી જિંદગીમાં એક કેસ. અને વિદ્યા પણ એના મૂળમાં વિદ્યા હતી તો એક વખત એ ડોક્ટર કાળની દવા કરી શકે. લક્ષ્મણજીની દવા કરી એને. જો સાહસ શીસ અહિસ મહિધર લખન સચરાસ સર ધની સુર કાજ ધરી નર રાજ તનુ ચલ દલન ખલ નિશ્ચર અની શ્રુતિ સેતુ પાલક રામ તુમ જગદીશ માયા જાનકી જો સૃજતી જગપાલતી હરતી રૂખપાઈ કૃપા નિધાન કી. એ કાળ જે શેષ સહસ્ત્ર શીશ જગ કારણ જો અવતારે ભૂમિ ભય તારણ સદા સાનુકૂલ રહમો પર અને કૃપા સિંધુ સૌમિત્રી ગુનાકર. લક્ષ્મણજી જે કાળ છે, કાળની દવા કરવાનો ઈશ્વરે એને મોકો આપ્યો. લે તારી વિદ્યા હતી ને, કર સફળ. લક્ષ્મણને બાણ વાગ્યું, ઇન્દ્રજીતની તાકાત નહીં ને એના પૂજનીની પણ તાકાત નહીં. એના જેટલા પૂજનીયો હોય એની તાકાત નહોતી કે મારા લક્ષ્મણને કોઈ બાણ મારી શકે. પણ લંકામાં રહેલા એક વૈદ પાસે વિદ્યા હતી, એની વિદ્યા સફળ થઈ જાય. માટે હે બાપ, તું મૂર્છિત થા અને એની વિદ્યાને સફળ થઈ. નહીતર કોની તાકાત છે? એ કાળને જેને 14 વર્ષ જેને રામને સુવડાવી શક્યો એને કામ સુવડાવી શકે. વિનંતી કરી કરીને પંચવટીમાં મારો ઠાકુર થાકી ગયો. બાપ 2 મિનિટ ઊંઘ લે, મારાથી નથી જોવાતું. ત્યાં ઉર્મિલા જાગે, અહીંયા તું જાગે અને અમે સૂતા રહીએ. આખરે હું મોટો છું બાપ, નાનો જાગતો હોય ત્યારે મોટો ન સૂઈ શકે. આ મારા દેશની પરંપરા છે. અને તું આમ નમ જાગે છે, અમારાથી જોવાતું નથી. તું જાગ. જેને રામ ન જગાડી શક્યા, ઈરાદો હતો, નહીં તો રામ ન જગાડી શકે. એક યોજના હતી કે એક વૈદની વિદ્યા સફળ થઈ જાય. અને કેવી સફળ થઈ! અમારું રામાયણ તો એમ કહે છે કે જનકપુરીમાં રામ નીકળ્યા ત્યારે ધાયે ધામ કામ સબ ત્યાગી મનહુ રંક નિધિ લૂંટન લાગી. ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવા માટે ધામ છોડ્યા, ઘર છોડ્યા, બાર છોડ્યા ત્યારે મળ્યો. અથવા તો જાગવું પડે તો ઈશ્વર મળે. આ માણસને ઘર છોડવું ન પડ્યું ને જાગવું ન પડ્યું. ઘરમાં એમનેમ સૂતો હતો અને ઘર સહિત હનુમાન ઉપાડી ગયો. તારે ઘરે નહીં છોડવાનું, તારે જાગવાનું પણ નહીં. પણ તું કોઈ સદગુરુ નો થઈ જા, તું કોઈ સંત નો થઈ જા તો હનુમાન તને ઘર સહિત અને ઊંઘતો ઊંઘતો રામના ખોળામાં પહોંચાડી. તારી પાસે વિદ્યા હોવી જોઈએ, તારા પાસે તું કઈક સાંભળી ગયેલો હોવો જોઈએ, તારે પેટમાં મહિના હોવા જોઈએ, બીજી જરૂર નથી. ઘર સહિત એમને લઈ ગયા. અને વિભીષણે હનુમાનજીને પ્રશ્ન કર્યો કે તમે મને મળ્યા પછી મારે કેટલું કેટલું કષ્ટ સહન કરવું પડ્યું. રાવણનો ઠપકો, એની ગાળો ખાવી પડી, એનો ધક્કો એને માર્યો. અને પછી ઈશ્વર પાસે આવ્યો તો વળી સુગ્રીવે વાંધો ઉપાડ્યો કે જાનીને જાય નિશાચર માયા કામ રૂપ કહી કારણ આયા. આમાં ભરોસો કરાય નહીં. અત્યારે આપણે એવી સમયે ઉભા છીએ મહારાજ કે ક્યારે યુદ્ધના તણખા જરે. રામજીને ના પાડી કે તમે મહારાજ વધારે પડતા ઉદાર છો, અત્યારે ભરોસો કરાય નહીં. આ માણસ કેમ આવ્યો? એ વખતે માંડ માંડ રામની પ્રાપ્તિ થઈ.
અને હનુમાનજી મેં ઘર છોડ્યું, મેં છોકરાઓ છોડ્યા. તમે આવ્યા ત્યારે હું જાગી ગયો, જાગૃતિ આવી, ઘર છોડ્યું ત્યારે મને માંડ માંડ હરી મળ્યો. અને આને ઘર ન છોડવું પડ્યું, આને જાગવું ન પડ્યું. અને તમે કેમ કે તારે આવવું તું એટલે આ બધી મુશ્કેલી પડી. પણ જેને ભગવાન બોલાવે એને મુશ્કેલી પડે જ નહીં ભાઈ. આ તો ડોક્ટરને ઈશ્વરે બોલાવેલો લઈ આવ. અને જેને ઈશ્વર નિમંત્રણ આપે એ તો ઘરમાં સૂતો સૂતો હરિનામ. મૂળ મારે કહેવું હતું એટલું જ કે એની પાસે વિદ્યા હતી. તમે કોઈ પણ વિદ્યા પકડી લો, મુંબઈ વાળા ભાઈ બહેનો, આ સાધુડાઓ આવી આવીને અહીંયા બોલ્યા જ કરે છે, વિદ્વાનો બોલ્યા જ કરે છે, સાહિત્યકારો બોલ્યા જ કરે છે. કેટલા સાધુ સંતો સંન્યાસીઓ આવી. આમાંથી વિદ્યા પકડી લેજો. એકાદ વસ્તુ પકડાશે તો એ કામ થઈ જશે, પણ કંઈક ભાળી જવું જોઈએ. દેવતાઓ અને દાનવોની પંગત પડી. ભગવાન એને અમૃત આપવા ગયા. જે કથા તમે જાણો છો, દેવતાઓને પાઈ દેવું હતું, અસુરો પાસેથી લઈ લીધું, યોજના ઘડી. અને સૂર્ય અને ચંદ્રની વચ્ચે પેલો રાહુ બેસી ગયો કે આમ વચ્ચે બેસું તો પકડાવું નહીં. પંગતમાં પહેલે બેસીએ તો એના ઉપર પીરસનારાનું ધ્યાન જાય, કોણ પહેલું બેઠું. પણ પછી પીરસતો પેલો થાકી જાય એટલે વચલાવાળા ઉપર ધ્યાન ન દે, પછી પીરસતો જ જાય. એટલે આ માણસે યોજના કરી વચ્ચે બેસી જાઉં એટલે હું પકડાવું નહીં. અને બહુ અજવાળું હોય ને ત્યાં પછી બહુ દેખાય નહીં, એટલે બે બાજુ અજવાળું, સૂરજ અને ચંદ્ર, એમાં એને સંતાવું સહેલું પડ્યું. એટલે એ માણસ વચ્ચે બેસી ગયો. અને અમૃત ભગવાન આપતા આપતા આવે છે. અને એમાં રાહુ, તમે જાણો છો કદાચ, રાહુને અમૃત આપ્યું, એક બિંદુ આપ્યું અને એ માણસ તરત પી ગયો. નહીતર પંગતનો નિયમ છે, બધું પીરસાઈ જાય પછી મંત્રો બોલાય અને પછી હર હર મહાદેવ કે હરિહર થાય. પણ અહીંયા તો પીરસાતું હતું બધાને. ત્યાં માણસને જેવું હાથમાં અમૃત આવ્યું તુરત જ પી ગયો. એ જેવું ગળે ઉતર્યું, ભગવાને જોયું, સુદર્શન ચડાવ્યું, બે ભાગ કરી નાખ્યા. કથા તમે જાણો છો. ભગવાનને કોઈએ કીધું કે તમે એને ઓળખ્યો નહોતો સર્વજ્ઞ થઈને? આ હવે આખું જિંદગી બધાને દુઃખી કર્યા કરશે. અને આ બે જેના ભાગ થાય ને ભગવાન બચાવે એનાથી. પછી જેના માથા જુદા હોય ને ધડ જુદા હોય, જેના વિચાર જુદા હોય ને કૃતિ જુદી હોય, એનાથી સમાજને ભગવાન બચાવે. જેના બૌદ્ધિક વિચારો જુદા અને જેની શરીરની ક્રિયાઓ જુદી, એને સૂરજ જેવાને ગળતા વાર નથી લાગતી, ચંદ્ર જેવાને પકડતા વાર નથી લાગતી. આવા અમરત્વને પામે છે. એનાથી બચવું બહુ કઠિન છે. તમે ઓળખ્યો નહીં અને ભગવાને કહ્યું હું તો ઓળખી ગયો હતો. તો પછી તરત જ કેમ ન માર્યો? કે એટલા માટે કે ઈ પણ મને ઓળખી ગયો. અને મને ભાવથી કે કુભાવથી, જે ભાવથી ઓળખશે એને અમૃત મળ્યા વગર નહીં રહે, નહીં રહે, નહીં રહે. ધન્યાસ્તે કૃતિનઃ પિબંતિ સતતમ શ્રી રામ નામામૃતમ તવ કથામૃતમ તપ્ત જીવનમ કવિભીરિતમ કલ્મશાપહમ શ્રવણ મંગલમ શ્રીમદાતતમ ભુવિ ગૃણંતિ તે ભૂરિદા જનાઃ. ભાવથી કે કુભાવથી પણ મને જે ઓળખી લેશે, મારી અણહાર જેને આવી જશે, જેની કાનમાં હળવળાટ થશે, જે કાળી ચૌદશે કાંઈક ભાળી ગયો હશે, એને અમૃત મળી જ જશે. માટે આમાંથી કાંઈક એકાદું ટીપું પી લેજો. રામચંદ્ર. अमरदास बापू से निवेदन किया गया है कि भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा ही कार्यक्रम को पूरा करें, इसलिए 10 मिनट आप लोग बैठ जाएं। बापू के आखिरी कार्यक्रम को, संकीर्तन के कार्यक्रम को सुन करके ही आगे आप लोग प्रस्थान करें। आप लोग जहां पर हैं उसी जगह पर शांति से बैठ जाएं। कल का टाइम आज का ही टाइम है। जो लोग जैसे 9:30 से स्टार्ट होता है 12 बजे तक, तरह से कार्यक्रम कल का भी कार्यक्रम है। आप लोग अपने स्थान पर शांति से बैठ जाएं। 15 मिनट का कार्यक्रम शेष है। अमरदास बापू का जो कार्यक्रम भगवान को
कि वो खान कराने का जो कार्यक्रम चालू था, कम से कम भगवान को आप लोग एक बार खूब भगवान से परिचय प्राप्त करके भगवान को देख करके जाएं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने स्थान पर 10 मिनट के लिए और बैठ जाएं। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। आप लोग शांति से केवल 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए जो जहां पर है 9:30 से 10:30, 12:30 तक है। 9:30 से स्टार्ट होगा, पहले भजन का कार्यक्रम है, उसके बाद में मथुरादास बापू की राम गीता के ऊपर में व्याख्यान है। भाग्यशाળી છો આપ। બોલો રામચંદ્ર ભગવાન કી। આ રામકૃષ્ણ પરિવારના સભ્યો, અહીંયા એમના આમંત્રણથી આવેલા ભાઈઓ બહેનો, આપ પ્રેમથી બેસો। હજી 15 મિનિટ સુધી ઉપસાહાર કરીને પછી આપણે આજનો કાર્યક્રમ પૂરો કરશું। આમ તો જો કે બધાને ભૂખ લાગી છે, પણ મુંબઈના વાસીઓ સવારમાં હરખાઈથી નાસ્તો કરીને આવે એટલે 2:30 વાગ્યા સુધી એને વાંધો ન આવે, એનો મને એનો અનુભવ છે। એટલે આપ નિરાતે બેહો હજી 10-15 મિનિટ સુધી। આમ તો છેલ્લા 35 વર્ષથી રેડિયા પર ને પેલામાં ગાવાનો વખત મળે છે, એટલે કાંઈ માણસો હોય તો જ હું બોલું એવું નહીં, માણસ ન હોય તો મને બોલવું ફાવે, હોય તો ભલે ન હોય તો એકલો હું ગાય રાખું, જાજા માણસો સાંભળે એમ માનીને। એટલે આપ એ ચિંતા કરશો માં, આપ ઘડીક બેસો પછી આપણે બંધ કરી દઈશું। હમણાં બેસી જાઓ, ચાલો બેસી જાઓ। શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, બોલો શ્રી રામ જય રામ, બોલો શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ। આપણે લલકારી શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, ઓમ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, ઓમ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ। વાહ ભાઈ વાહ। ઓમ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, ઓમ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ। વાહ ભાઈ વાહ। ઓમ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, ઓમ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, ઓમ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ। બોલો શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી। પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી બિરાજેલા અહીંયા મંચ ઉપર શ્રી રામાયણો, આપ બધા મહાનુભાવો 10-15 મિનિટ કાર્યક્રમનો આજનો જે આપણો જે વિષય એ શીર્ષક એની થોડીક જ વાતો કરીને, કારણ કે જે વિષય ઉપર આજે આપણે બોલવાનું હતી તો એનું પૂર્વરંગ, એનું બંધારણ, એનો પાયો, એના પ્લીથનું કામ જ હજી માંડ પૂરું થયું હતું, પણ પ્લીથનું કામ એવું મજબૂત થઈ ગયું, બાપુએ આવીને એના પર 7 માળનો બંગલો બનાવી દીધો। પ્લીથ એવી મજબૂત થઈ ગઈ, સરસ મજાનું મકાન એ 7 માળનું। કારણ કે હું તો અહીંયા જોઉં ને ગામડામાં એવું નહીં। એક વાત યાદ રાખજો, પાયા મજબૂત જોશે। પછી બાપુ કહેતા હતા એમ, આપણા શાસ્ત્રો કે એમ, પાયામાં જો વાત સારી હશે, મજબૂત હશે તો જ ઉપર ચણતર લેવાય, બાકી નહીતર થાય નહીં, ઉપર ચણતર ન ચણાઈ શકે। એનો એક દોહો છે કે તાતા ઉપર 3 ખંડ રચ્યા સુના નહીં કોઈ। પૂર્વાર્થ એનો કંઈક એવો જ છે કે જાગર આદ વડાઈયા હોતી હોય સો હોય,
જાગર આદ વડાઈયા હોતી હોય સો હોય, કાંટા ઉપર 3 ખંડ રચા સુના નહીં કોઈ. ઘણા વર્ષથી આ દોહો ગવાણો નહોતો, એટલે આમ દોહો ભાગતો હતો, પણ માંડ માંડ પકડ્યો. ઉત્તરાર્ધ પકડીને પછી પૂર્વાર્ધ પાછું લેવું પડ્યું. ઘણા વખત સુધી જે સાહિત્યનો ઉપયોગ ન થાય ને પછી વયું જાય. હમણાં લોક સાહિત્ય પર બહુ બોલાતું નથી. અહીંયા અમારા જૂના શ્રોતાઓ મારી જે પહેલા જે રામાયણ સાંભળી, હવે એ અત્યારે જો સાંભળે તો એને એમ થાય કે આખો ઢાંચો ફરી ગયો. જેમ અવસ્થાએ પછી વાળ હાવ સફેદ થઈ જાય ને એમ કથાનો ઢાંચો ફરી ગયો છે. હવે હરિભાઈને ભલામણ કરું છું કે પાછા ફરીને હારે બેસી પાછો ઢાંચો ફેરવી લીધેલો. હું કાલે જોબનપુત્ર સાહેબને વાત કરતો હતો. તો મારે આપને કહેવું છે તે કે ભગવાન બિરાજે કે ઠેકાણે, એના પર આપણે ચર્ચા કરતા હતા. ભગવાન તો ત્યાં બિરાજે કે એમના જ્યાં સંતો હોય, એમના જ્યાં ભક્તો હોય, એના પ્રેમી હોય ત્યાં પ્રભુ પધારે. રામાયણના આધારે વાત કરીએ તો પ્રથમ ભુવન ઉપર થોડીક વાતો કરીએ. વાલ્મીકજીએ ભગવાન શ્રી રામજીને રહેવા માટેના 14 સ્થાન બતાવ્યા છે. કારણ કે આપ તો આમ અનંત કોટી બ્રહ્માંડના અધિપતિ છો, પણ વાસ્તવિક રીતે જેમ 14 ભુવન, એટલા માટે હું આપને 14 સ્થાન બતાવું છું રહેવા માટેના. આપ અહીંયા બિરાજો, અહીંયા બિરાજો, અહીંયા બિરાજો. અથવા રામાયણમાં 7 કાંડ છે અને 7 કાંડના એક કાંડના 2 વિભાગ, જેમાં પૂર્વાર્ધ અને ઉત્તરાર્ધ, એમ 7 દુ 14. એ નિયમ પ્રમાણે પૂર્વાર્ધના 1 સંત, ઉત્તરાર્ધના 1 સંત, એ નિયમ પ્રમાણે ગણીએ તો 14 થાય. એમ આમાંથી આ સંતના હૃદયમાં, આ ભક્તના હૃદયમાં આપ બિરાજો. આમ તો બધાયના હૃદયમાં ઈશ્વર તો બિરાજે જ છે. આપણે વાત તો કરી ગયા હમણાં કે તું આઘો ક્યાં અથડાય, બીજો નથી બોલતો, પણ એને આપણે જોઈ શકતા નથી, એને ભાળી શકતા નથી, એને અનુભવી શકતા નથી. ક્યારેક ક્યારેક હું તમે અનુભવીએ છીએ. આપ કહેશો ક્યારે? હું અને આ શરીર, આ આત્માનું શરીર, અમે બંને જુદા છીએ એમ ક્યારેક અનુભવ થાય. કોઈ વખત આપને પણ અનુભવ થતો જ હશે. ઓચિતાના આમથી ઉતરવા જાય ને કોઈક આપણો પગ કચરે એટલે તરત કંઈક તે મારો પગ કચર્યો. એટલે હું અને પગ બંને નોખા છે. દેહ અને એ ઈશ્વરે આપેલું જે આત્મતત્વ, આ બંને એ જુદું છે એમ નક્કી થઈ ગયું. તે મારી ચોપડી કેમ લીધી, આ ચોપડી જેમ જુદી છે એમ આ પગ પણ જુદો છે એમ નક્કી થઈ ગયું. તે મારો પગ કચર્યો. તો ઈશ્વરને જે રહેવાના સ્થાન, એ વાસ્તવિક જેને આપણે સ્વરૂપ કહીએ, તો આપ અહીંયા બિરાજો. એમાં પહેલું જ એમણે જે વાલ્મીકીજીએ જે મકાન બતાવ્યું પ્રભુને રહેવા માટેનું, જે આપ કરી રહ્યા છો, આપ અહીંયા વર્ષોથી કરી રહ્યા છો. આ મકાન અહીંયા એટલું તો મજબૂત થઈ ગયું છે. ઓહો હો, શું વાત કરો. जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरही निरंतर ही न पूरे, भरही निरंतर ही न पूरे, तिनके हिया तुम कहाँ ग्रह रूरे, जिनके जिनके श्रवण समुद्र समाना. પ્રભુ પ્રાપ્તિ માટેનું આ પહેલું સ્થાન, પ્રભુ બિરાજે એ સ્થળ, જિનકે શ્રવણ સમુદ્ર સમાના. રાત દિવસ ભગવત કથા સાંભળવામાં ક્યારે એને તૃપ્તિ ન થાય. હજી સાંભળીએ, હજી સાંભળીએ, હજી સાંભળીએ. પછી ખારા પાટનું વેણકું આવતું હોય તો ભલે, ગામઠી ભાષાની કથા આવતી હોય તો ભલે, વિદવત વાતો આવતી હોય તો ભલે, ઉપનિષદની ચર્ચા થતી હોય તો ભલે, વેદ વેદાંતની એ વ્યાખ્યાઓ ઉપર વિસ્તૃત વ્યાખ્યાન આપતા હોય તો પણ ભલે, મોટી મોટી નદીઓના નીર આવતા હોય તો ભલે, ગંગાજીનું આવે તો ભલે, યમુનાજીનું ભલે, અને સોણ નદી આવે તો ભલે, અને જેમાં પાપ લાગે એવી નદીનું નીર આવતું હોય તો પણ વાંધો નથી. સાગર પ્રેમથી સ્વીકારી લે એમ ભગવત કથા સાંભળવામાં ક્યારેય
એને તૃપ્તિ ન થાય એના હૃદયમાં આપ બિરાજો. આ પહેલા નંબરનું મકાન જે આપ કરી રહ્યા છો. હું જેમને ત્યાં આવ્યો છું એ યજમાન ત્યાં તરફથી આજનો કાર્યક્રમ છે એટલા માટે એના વખાણ કરવા ખાતર કહેતો નથી, પણ હકીકત કહું છું. મારે જેઠાભાઈને ખબર પડે કે અહીંયા રામાયણની કથા છે, રામાયણના એવા પ્રેમી ઘરનું કામકાજ છોડીને કથા સાંભળવા બેસી જાય. એ તો કથા સાંભળવા બેસે પણ એમના દીકરાઓને કહી દે, બાળ બચ્ચાને કહી દે, કામ તો આખી જિંદગી કરવાનું છે. આજ સમય મળ્યો છે, મોકો મળ્યો છે, માંડ ભગવત ભજન સાંભળવાનો, ભગવત કથા સાંભળવાનો, એ બધું છોડીને બેસી જાય. તો પહેલા નંબરનું જે મકાન જેને કહે શ્રવણ સમુદ્ર સમાન, અને એ સાંભળવું તો ખરું જ. પહેલા નંબરનું મકાન સાંભળે એટલે સિદ્ધ થઈ ગયું. પણ તુલસીદાસજી મહારાજે થોડીક સ્પષ્ટતા કરી, સાંભળવું કઈ રીતે. ઘણા માણસો એવા હોય છે ઘરે કઈ કામકાજ ન હોય પછી અહીં આવીને બેહે, ઘરે ફાવે ને પછી ગોઠવાઈ જાય, હાલો ને હવે ત્યાં જાય ને ખુરશી મળશે, વળી ટાઢું પાણી મળશે ને આમાં કઈ દાદરા સડવા નથી, તે એ આપણના સડાવે ને ઉતારે લહેર કરી 1.5-2 કલાક જે ઘરથી ગયા એ હંકડાશમાંથી. સાંભળ્યું એનું નામ કહેવાય સુની સમજે જન મુદિત મન મજ્જહી અતિ અનુરાગ તો લહઈ ચારી ફલ અછત તનુ સાધુ સમાજ પ્રયાગ. સાંભળવાનો અર્થ આપણે દીકરાને કામ બતાવ્યું, ભાઈ તું ફલાણું લઈ આવે, અને એ લઈ આવે તો એનું નામ એને સાંભળ્યું કહેવાય. અહીંયા વ્રતમાજી બેઠા છે, એ દીકરાની વહુને એમ કે મારી હારું બેટા ચા કરજે, એ ચા એ જ મિનિટે થરો રે જી આ તન ઘોડો ને પાછું મન અહવાર, ક્યાંય ને ક્યાંય ઉપાડી જાય. જાવું છે કાંઈ બહુ દૂર જવું છે, એમાં આડા ને અવળા જો ને વાંક ઘણા રે, શીલબર શીલ્યો ને તમે હથિયાર, શીલબર શીલ્યો ને હથિયાર, કાળિંગાથી ભાઈ યુદ્ધ રે કરો રે જી, અજરા કઈ જરી યાન જાય, માટે થોડે રે થોડે તમે સાથ પીઓ ઓ જી, થોડે રે થોડે રે. પ્રેમથી ભગવત કથા જો સાંભળે. રામાયણનો એક જ દાખલો આપને કહીને પ્રસંગ હમણાં પૂરો કરીએ. અમારે રામાયણમાં પહેલા નંબરનું મકાન જો કોઈએ કર્યું હોય તો ભરદ્વાજ ઋષિ. યાજ્ઞવલ્ક નામના ઋષિ એમને ત્યાં આગળ પધારે. આ ઋષિને તો આપ ઓળખો છો, ભરદ્વાજજીને, કે ભગવાન શ્રી રામ લક્ષ્મણ જાનકીનું જેને સન્માન કરેલું. આ મહાત્માએ ભરતજી એના સમાજ સાથે ભગવાન રામજીને મનાવવા જતા હતા ત્યારે પોતાની શક્તિથી, પોતાની સાધનાથી, પોતાના ભજન બળથી એની પાસે રીધિ સીધી, કાઠિયાવાડી ભાષામાં કહું તો એના આશ્રમના ફરતી આંટા મારતી હતી. અને મહાત્માને અવારનવાર પૂછે, કઈ બાપજી કામ હોય તો કહેજો, કઈ સેવાનું કામ હોય તો અમને કહેજો. પણ મહારાજ એમ કે કઈ જરૂર નથી, કઈ જરૂર નથી. રીધિ સીધી જેમને ત્યાં આગળ સેવા કરવા સતત હાજરી આપે એવા મહાપુરુષ. એને કથા સાંભળવાની જિજ્ઞાસા કેવી. પહેલા નંબરનું મકાન કેવું સિદ્ધ કર્યું. કુંભ મેળાનું કામ પૂરું થાય, કથા બહુ પ્રચલિત છે, આપને ખબર છે. એ મેળાનું કામ પૂરું થાય ને યાજ્ઞવલ્ક નામના ઋષિ મેળામાં પધારે અને મહારાજ એમને આગ્રહ કરીને રોકે, પ્રેમથી રોકે. એમના ચરણમાં મસ્તક મૂકીને વંદન કરીને એમ કે મહારાજ આપને હું નહીં જવા દઉં, આપ રોકાઓ. રામાયણમાં વાંચીએ છીએ ત્યારે એમ ખ્યાલ આવે કે મહેમાનને રોકવા માટે કેટલો આગ્રહ કરવો, કેવો પ્રેમ બતાવવો. જો કે આ તો રોકવા હોય એને બધું વિચારવાનું રહે, બાકી એવી કઈ બહુ માથાકૂટ ન કરવી હોય. અમારે ત્યાં અમુક વિસ્તાર એવો છે કે મહેમાન થેલી લઈને હાલતો થાય પછી જ કે તમે તો ચાય કરવા દીધી નહીં. લે આ પોણી કલાકથી બેઠો તો એ ખબર નહોતી, તારો પાઈ દેવી હતી, તને કોઈ આડું ફરતું હતું. તમે તો પણ જ્યારે હોય ત્યારે આમ ને ઉતાવળા જ વૈયા જાઓ. અહીંયા રહીને પણ કરે હું એમ, તારે ઘરે આવી હરખાય તો સાદર ચરણ સરોજ પખારે,
અતિ પુનિત આસન બેઠા રે, કરી પૂજા મુનિ સુયશ બખાની, કરી પૂજા મુનિ સુયશ બખાની, બોલે અતિ પુનિત મૃદુબાની. આમ બોલે એને પુનિત ન કહેવાય, પણ ભગવત સંબંધી ચર્ચા કરવા માટે જે પ્રશ્ન પૂછાય એને પુનિત કહેવાય, બાકી તો અપુનિત. આજ મહારાજે વંદન કરી, સેવા કરીને કહ્યું, બાપજી ઘણા વખતથી મારા મનમાં શંકા છે, રાત દિવસ શિવજી મહારાજ રામ 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 રટણ કરત, ઈ રામ કોણ? એક રામ અવધેશ કુમારા, તિનકર ચરિત વિદિત સંસારા, નારી વિરહ દુઃખ લહેવ અપારા, ભયવ રોષરન રાવણ મારા, પ્રભુ સોઈ રામ કે અપર કોઈ જાય જપત ત્રિપુરારી, સત્યધામ સર્વજ્ઞ તુમ. અને કહવું વિવેક અને પાછા વિચારી, વિવેકથી ને વિચારપૂર્વક આપ મને પ્રેમથી ભગવત કથા સંભળાવો. તો મહારાજ જ્યારે હસીને પછી શિવજી મહારાજનું ચરિત્ર, દેવનું ચરિત્ર કે કથા આમ સાંભળવી જોઈએ, કથા ન સંભળાય તો એનું શું પરિણામ આવે, એ માટેનો આખો દેવીનો ઉમાનો એમણે મહારાજે પ્રસંગ કયો. પણ આપ રામાયણના અભ્યાસીઓ આપ પ્રેમથી સાંભળો છો, વાંચો છો, એને ખાસ આપને ટકોર કરીને કહું છું કે ભરદ્વાજ ઋષિએ કથા સાંભળવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી, મહારાજે કથા શરૂ કરી, પછી આને વચ્ચે પૂછવાનું જ બંધ કરી દીધું. પછી વચ્ચે કઈ પ્રશ્ન જ ન કર્યો, બસ પ્રેમથી કથા સાંભળ્યા જ કરે, સાંભળ્યા જ કરે. ભરદ્વાજ સોનું જબ હોય વિધાતા વામ, આમ એ છેલ્લું, હે ભરદ્વાજ હું આ વાત કરી રહ્યો છું એમ કહેતા કહેતા એને લાગ્યું કે હવે જો હું આને સંબોધન કરીને વચ્ચે મારા તરફ તો ધ્યાન રાખે છે કેમ, એમ કહેવાની પણ જો હું કોશિશ કરીશ તો આની કથામાં જે વૃત્તિ લાગી છે એને વૃત્તિમાં આંચકો લાગે, એટલે ફરીને એ સંબોધન પણ ન કર્યું. આખી રામાયણ પૂરી થઈ. ફરીને એ બંનેના ઉપસાહારમાં મહાત્મા તુલસીદાસ જે કાંઈ ન લખ્યું, નહીતર આપને તો ખબર છે સાહિત્યનો એવો એક નિયમ છે કે પ્રારંભમાં ઉપક્રમમાં જે પાત્ર દ્વારા એક ગ્રંથની શરૂઆત થાય, જે પાત્ર દ્વારા એક વાતનું સર્જન થાય, એ ઉપસાહારમાં એ પાત્રોની પાછી અભિવ્યક્તિ થવી જોઈએ. ડાયા માણસો બેઠા છો એટલે આ વાત કરું છું, એના એ પાત્રોને પ્રાથમિકમાં જે પાત્રો આવ્યા હોય એ પાછો પ્રસંગ પૂરો થાય ત્યારે એ પાત્રોની ચર્ચા થવી જોઈએ. પણ એ પાત્રોને મહાત્મા તુલસીદાસજી પાછા યાદ કરે નહીં. એનું કારણ એ કે હજુ આજના કાળ સુધી પણ એ કથા સાંભળ્યા જ કરે છે, મહારાજ કથા કયા જ કરે છે. એમ સતત જો સાંભળવામાં આવે તો ભગવાન જરૂર આપણા હૃદયમાં નિવાસ સ્થાન કરે. આપને બધાને ધન્યવાદ. રામકૃષ્ણ હરિ પરિવારના સભ્યોનો આ સત્સંગ માટેનો પ્રબળ પુરુષાર્થ, જેને લઈને ઘણા જ કામમાં રોકાયેલ હોવા છતાં પણ અને આ બધા જૂના સ્નેહીઓને, જૂના શ્રોતાઓને મળવાનું થાય, એ બાને આપના બધા એના દર્શન થાય. અમારા આમ નજર કરું છું તો 35 વર્ષના જૂના ભાઈબંધ, એને ખબર પડી તો બે માણસને એમ થયું કે હાલો મહારાજને મળવા ગયા વિના છૂટક્યો નહીં. ક્યાં 20-25 ગાવથી પણ આજ અહીંયા પહોંચી ગયા છાપામાં વાંચીને. આપને બધાને ધન્યવાદ. બોલો શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી, બાલકૃષ્ણ લાલ કી, બજરંગ બલી કી, સદગુરુ દેવ કી. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતये कार्यक्रम की सूचना મહાદેવ હર. હરિભાઈ કંઈક બે શબ્દો કહેવાય. બાપુ, ઘણા વર્ષ પછી આપના પગલા અહીંયા થયા, ખૂબ ખુશી થઈ, પ્રસન્નતા થઈ. આપે કીધું કાળા વાળ હતા હવે ધોળા થયા. રામાયણ કાળા વાળમાં સંભળાવેલી ધોળા વાળમાં સંભળાવવાની વાત કરો છો. અમારા બી કાળામાંથી ધોળા થયા છે. બાપુએ આપણે સુંદર વાત કરી, આપણને કંઈક ફરકવું જોઈએ. બાપુ પધાર્યા છે એટલે કંઈ કેમ શકાય, પણ સુવાણી હોય ને એને ખબર પડે. એટલે અહીંયા ભગવાનના ચરણમાં, તમારા બધાના ચરણમાં સંસ્થાઓ ચાલે છે, અમે બધા બેસીએ છીએ. આપ બધા જે અહીંયા પધારો છો, પૂજ્ય મોરારી બાપુ પધારે, પૂજ્ય અખંડાનંદજી મહારાજ પધારે, પ્રેમપુરજી મહારાજના આશીર્વાદો હોય, સંતો પધારે, એ અમને જોઈને કે કંઈક ફરકે છે કે નહીં. કારણ કે અમે તો માનતા હોય ફરકે છે, કેટલામાં ચાલે છે અમને ખબર નથી પડતી.
એટલે બાપુ તો વહી ગયા, અમારે કેવું હતું એટલે બાપુ અમને જે કયો અમને સમજાવો કે ફરકે છે કે નહીં, તો શું કરીએ. પણ એક વાત ચોક્કસ છે કે ભગવાનની કૃપા છે અને કંઈક ફરકે છે એટલે આપણા બધાના દર્શન થાય છે. મોરારી બાપુ જેવા અહીંયા પધારતા હોય, અમરદાસ બાપુ જેવા પધારતા હોય, રમેશ ઓઝા જેવા આવીને અહીંયા કે મારું અહીંયા દિલ ખુલી જાય છે. હજારો માણસો બેઠા હોય એની સામે બોલું છું, એના બદલે મને એમ લાગે છે આ પ્રેમપુરીમાં હર વર્ષે અઠવાડિયું મારા તરફથી હું આપું ત્યારે અમને લાગે કે કૃતાર્થ થઈએ છીએ અમે. આ સંસ્થા કૃતાર્થ છે કે જેની ઉપર બ્રહ્મલીન સ્વામી પ્રેમપુરીજી મહારાજ જેવાની સંકલ્પ, અખંડાનજી મહારાજ જેવાના છત્રછાયા અને સંતોની આપણે બધાનો પ્રેમ છે. આપણે અને આજે જેઠાભાઈ પરિવારને હાર્દિક ધન્યવાદ આપો. એમણે આ જે સત્ર ચાલુ કર્યું છે વ્યાખ્યાનમાળાનો, ત્યાં તો ઘણા વ્યાખ્યાનમાળા ચાલે છે, 5-6 વ્યાખ્યાનમાળાઓ ચાલે, ભગવાનની કૃપાથી ખૂબ ચાલે છે. પણ અનોખી રીતે, અને એમાં જે સંતો આપ બધા પધારો છો તે જેઠાલાલભાઈના પ્રેમને વશ થઈને એની જે આગલો, એની જે આખી આભા છે એની ઉપર આપ પધારો છો, એ ગૌરવની વાત છે. અને નામ બી કેવું, જેઠા એટલે જેઠ, વરિષ્ઠ, અને પાછું હા જડેશ્વર, થડેશ્વર, થડ પકડ્યું છે એણે. હા, ખાલી પાંદડામાં નથી ગયા, થડ પકડી રાખ્યું છે. અને થડ પકડ્યા પછી આપની જેવા બધા અહીંયા પધારે એ તો એક કુટુંબને માટે એક મોટા મોટા આશીર્વાદની વાત છે, અને અમારે માટે પણ ખૂબ જ આનંદની વાત છે. જેઠાભાઈના પરિવારને પ્રેમપુરી અધ્યાત્મ વિદ્યાવન તરફથી, ટ્રસ્ટીઓ, કાર્યકર્તાઓને મારી તરફથી એમને હાર્દિક ધન્યવાદ આપું છું. જે યજ્ઞનું આયોજન એમના પૂજ્ય પિતાશ્રીના ગયા પછી રામકૃષ્ણ હરિનો જે નાદ ચાલુ રાખ્યો છે એ એમના કુટુંબમાં, એના પરિવારમાં વધુ ને વધુ નાદ જાગે, ઉજ્જવળ થાય અને એનું નામ જે રોશન કરે છે વધુ રોશન થાય એવો પરમાત્માની પ્રત્યે પ્રાર્થના કરું છું. પ્રેમપુરી અધ્યાત્મ વિદ્યાભવન તરફથી એમને આશીર્વાદ આપું છું અને આપના બધાના આશીર્વાદ એને મળશે એવી આ રાખું છું. કાલના આપ કલ કા બોલ रहे तो मैं बोलूं काल. हाँ बापू आप बोल रहे. आगामी कार्यक्रम की सूचना के पहले मैं पूज्य अमरदास बापू के संबंध में 2 शब्द बोलूंगा. अभी आपने मुरारी बापू को खूब प्रेम से सुना, लेकिन आप लोगों को ये मालूम होगा कि वो जिसकी कथा करते हैं, जिस काव्य की, वो हिंदी में है. और हिंदी का काव्य और सौराष्ट्र में लोकप्रिय हो जाए उसका श्रेय जो है अमरदास बापू को है. इन्होंने तुलसी काव्य के साथ में लोक साहित्य को जोड़ करके और गुजरात सौराष्ट्र में जो प्रचार किया है उसका ही प्रतिफल है कि मुरारी बापू जैसे कथा प्रवक्ता वहाँ समुद्भूत हुए. आज ये जो आप देख रहे हैं इसका श्रेय जो है अमरदास बापू को है, क्योंकि इनकी जो वाणी है ये सौराष्ट्र में जो पैदा हुआ है, जिसका गुजरात का शरीर है, वो जरूर आनंदित होगा सुन करके. और सबसे बड़ी विशेषता है कि तुलसी का जो साहित्य है वो एवे का जो विद्यार्थी होगा वो समझेगा. और इस तरह का जो उत्कृष्ट साहित्य उसको गुजरात की भूमि में, सौराष्ट्र में उसको लोकप्रिय बना देना कि जिसको सुनकर के लोग आत्मविभोर हो जाएं, आनंदित हो जाएं, इसका श्रेय श्री अमरदास बापू को है कि जिन्होंने तुलसी साहित्य के साथ में और लोक साहित्य को जोड़ करके इतना लोकप्रिय बनाया है कि जितनी भी प्रशंसा की जाए वो थोड़ी ही है. आज गुजरात में घर घर में जो है वो, आज गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी का जो बहुमत है वो रामायण का ही श्रेय है. वहाँ के लोगों ने राम तत्व को, राम राज्य को समझा है, तो वहाँ के उसमें जो अमरदास बापू का जो स्वरूप है वो मूल स्वरूप है. और उसके बाद में जो भी आपने देखा है जिनका आशीर्वचन के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए थे, वो जो उगता हुआ सूर्य है, प्रखर मध्याह्न का सूर्य है. और कल की कथा में जो आपका और भी रामायण के ऊपर ही राम कथा, राम गीता का जो आस्वादन करने को मिलेगा वो प्रातःकालीन सूर्य है. आपके सामने मथुरादास जी बापू उपस्थित हैं, ये युवा प्रवक्ता हैं, और देखेंगे आप कि किस तरह से साहित्यिक भाषा में संस्कृतनिष्ठ इनकी गुजराती आपको सुनकर के खूब आनंद होगा. आज बापू की जो आपने लोक साहित्य से रंजित मानस का आस्वादन किया है, कल संस्कृत साहित्य से निष्ठ इस तरह की भाषा के माध्यम से आपको मानस की कथा का आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा. और ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसका श्रेय भी जो बोल रहे थे हरि बापा,
इनको है। इनके जैसे तपस्वी न होते, संतों के माध्यम से जो संस्था इन्होंने खड़ी की, और साथ ही साथ जेठा भाई के जो तीनों बालक हैं उनके ऊपर इनकी विशेष कृपा रहती है। कोई भी कार्यक्रम वो करते हैं तो इनके मार्गदर्शन में करते हैं, इसलिए वो कार्यक्रम सफल होता है और हमेशा उत्साह बढ़ता रहता है। तो इस तरह मैं जेठा भाई परिवार की तरफ से, रामकृष्ण हरि परिवार की तरफ से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इसी तरह से उस परिवार को वो मार्गदर्शन करते रहें और इसी तरह से जो है प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता रहे। अपने राम इतना ही बोल करके समाप्त करते हैं। और आगामी जो कार्यक्रम है वो भूल ही गया, क्योंकि भागने की स्थिति शुरू हो गई ना बापू के जाने के बाद में। तो आगामी जो कार्यक्रम है वो भी बड़ा सरस कार्यक्रम है। रमेश भाई ओझा जो है, रमेश भाई ओझा भागवत की कथा के लिए सारे गुजरात में प्रसिद्ध हैं। उनकी वाणी को सुनकर के लोग जो है आत्मविभोर हो जाते हैं। वो भी जेठा भाई परिवार के प्रेम के कारण कल अपनी उपस्थिति यहाँ दे रहे हैं। आशीर्वचन उनका होगा और कथा मथुरादास जी आपके सामने उपस्थित हैं बापू, इनकी कथा होगी, इसलिए आप यथा समय उपस्थित होकर के और खूब भगवान की कथा का समास्वादन प्राप्त करें। मैं इतना ही बोल करके समाप्त करता हूँ। और सियावर रामचंद्र की। हाँ, तो बोल